English second year. Okay. Okay. So the topic is verb pattern. మరి వర్బ్ ప్యాటర్న్ అనేది తెలుసుకున్నాం మనం ఇంతకుముందు. సో వర్బ్ ప్యాటర్న్ లో మనం కొన్ని వర్డ్స్ తీసుకున్నాం. ఏంటంటే కొన్ని సెంటెన్సెస్ అంటే కొన్ని రకాల సెంటెన్సెస్ మనం చూసాం. We have seen some kind of sentences from the statement wise, yes, questions wise, and the exclamation wise, right, commands wise. So itla four kinds of sentences and four kinds of sentences gurinchi manamu nerchukunnam. We have learned about then how to ask the question like that. What kind of what time we can be use that particular questioning, asking the question, right? And also command. So we have to command on the other persons. Etla manam okari meeda manam ఆదేశం ఎట్లా ఇస్తున్నాం. Then how to giving, then how will be the giving of particular command on the particular person, okay, on the particular nature, in the particular society, okay. So like that. And command exclamation, then how is the nature is very beautiful, enta baagundi. So it's a exclamation sentences when we are our expression outside, express outside, then how is that ela undi, okay, etla undi mana expression anedi dani gurinchi express chesedi edi exclamation mark anamata. So question, exclamation, command and statement wise అయిపోయింది. సో మరి ఇప్పుడు మనము వర్బ్ ప్యాటర్న్స్ లో కొన్ని తెలుసుకున్నాం. మనం కమాండ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, స్టేట్మెంట్, ఓకే, చూద్దాం. ఇప్పుడు మరి కొన్ని జనరల్ ఎక్సర్సైజ్ ఇస్తాం. మనం కొన్ని జనరల్ ఎక్సర్సైజెస్ చూద్దాం మనం ఇప్పుడు. ఓకే, మరి జనరల్ ఎక్సర్సైజ్ ఎట్లా ఉంది? కొన్ని రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్. Read the following sentences and make statements as S. Okay, statements and make statements as question. ఒకవేళ క్వశ్చన్ అయితే క్యూ అని మెన్షన్ చేయాలి. ఒకవేళ మనకు ఒక సెంటెన్స్ అనేది క్వశ్చనింగ్ చేసేదైతే క్యూ అని మెన్షన్ చేయాలి దాని కింద. ఓకే, అండ్ కమాండ్ అయితే సి అని. ఓకే, దెన్ కమాండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద రిక్వెస్ట్. ఓకే, రిక్వెస్ట్ అని కూడా మనము అనొచ్చు. సేమ్ కమాండ్ అనొచ్చు, రిక్వెస్ట్ అని కూడా అనొచ్చు. దీనికి మనం ఏం చేయాలి? సి అని ఇండికేట్ చేయాలి. ఓకే, వి ఆర్ ఇండికేట్ ద సి ఇన్ దట్ పర్టిక్యులర్ సెంటెన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ మరి ఇంకోటి ఏంటిది? ఎక్స్క్లమేషన్. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దే ఆర్ గివెన్ ద ఎక్స్క్లమేషన్ సెంటెన్స్, దెన్ ఇన్ దట్ పర్టిక్యులర్ టైం వాట్ we can be used in this particular time. Therefore is the exclamation sentence. Okay, we have to indicate this particular indication E because that is exclamation sentence. That is why we can be used indication E, right? Then we can see now. We will see some kind of sentences now. Just first one is the train left on time. The train left on time. So what is this? Chuda. The train left on time. Second one is, how did you make the kite? How did you make the kite? K-I-S. How do you make the kite? Okay, third one is the
go home and take rest. Go home and take rest. Okay. And fourth one is our English teacher teaches us. Our English teacher teaches us interestingly. చూడండి ఇక్కడ రాద్దాం. Teaches us interestingly. Okay, interestingly. Right? So next fifth one, please get me a cup of tea. Please get me a cup of tea. చూడండి మరి మనం ఏం రాసాం దీంట్లో ఈ సెంటెన్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. మనము కమాండ్స్ గురించి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తెలుసుకున్నాం. We have learned about the command and exclamation and statement and question. సో వీటన్నిటి గురించి కొన్ని నేర్చుకున్నాం. మనం సెంటెన్సెస్ నేర్చుకున్నాం ఇంతకుముందు. ఓకే, మరి నేర్చుకున్న దాంట్లో ఒకసారి మనం ఎక్సర్సైజ్ చూద్దాం. ఓకే, జనరల్ ఎక్సర్సైజ్. Read the following sentences and make statement eyes yes indicated and a statement ఉంటాయి. In case if the given the sentence is there the statement we can indicate that S or the question Q and or command C exclamation E చూద్దాం. The train left on time. Okay, the train left on time అంటే ఏంటిది? The train left on time అదొక స్టేట్మెంట్, ప్రకటన వస్తుంది. మరి సార్ ఇక ట్రైన్ ఎప్పుడు వస్తుందని అడుగుతాం మనం. ఎస్, the train left on time. ట్రైన్ లెఫ్ట్ అక్కడ ఉంటుంది అని చెప్పి, అక్కడ ఆన్ టైం మీద కూడా ఉంటుందని చెప్పి మనం చెప్పుకోవచ్చు. లెఫ్ట్ ఆన్ టైం, రైట్, టైం మీద కూడా ఉండాలని చెప్పి, సో ఉంటుందని చెప్పి చెప్పొచ్చు. హౌ డిడ్ యూ మేక్ ద కైట్? హౌ డిడ్ యూ, దట్ ఈస్ we're asking how because that is ఇక్కడ ఒక ప్రకటన. ఇది ట్రైన్ లెఫ్ట్ ఆన్ టైం, ఆ టైం మీద వస్తుందని చెప్పేసి ఆ టైంలో మనకు ఉండాలని చెప్పేసి, లేదా టైం మీద వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి సంథింగ్ ఉంటాయి కదా. సో అదొక ప్రకటన లాగా తీసుకుంటాము. దట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ లైక్. ఓకే, హౌ డిడ్ యూ మేక్ ద కైట్, ఇది క్వశ్చన్ మార్క్. సో కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాము? ఈ ఇండికేట్ విత్ ఈ. అవర్ ఇంగ్లీష్ గో హోమ్ అండ్ టేక్ రెస్ట్. మరి ఇక్కడ ఇంకొకటి వచ్చింది, గో హోమ్ అండ్ టేక్ రెస్ట్. ఇది కమాండ్ వస్తుంది. కమాండ్ ఆదేశిస్తున్నాడు, ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు. గో హోమ్ అండ్ టేక్ రెస్ట్, కమాండ్ గో. ఎందుకు అంటున్నాం ఇంకా? గో హోమ్ అండ్ టేక్ రెస్ట్. ఓకే, ఇంటికి వెళ్ళి కొంచెము రెస్ట్ తీసుకో, విశ్రాంతి తీసుకో అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాను. అంటే ఇది కమాండ్ అనమాట. దిస్ ఈస్ ఇండికేట్స్ ద ఓన్లీ దట్ కమాండ్. ఓకే, సి ఇండికేట్ సి, రైట్. అవర్ ఇంగ్లీష్ టీచర్ టీచర్స్ us interestingly. So this is our English teacher teaches us grammar interestingly. That is the statement. In statement అనుకోవచ్చు. Please get me a cup of tea. Please get me a cup of tea. ఇది ఒక ఆదేశిస్తున్నాం, రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. We are requesting them. Please get me a cup of tea. నాకు కొంచెం ఒక కప్ ఆఫ్ టీ కావాలని చెప్పేసి మనం అడుగుతున్నట్టు. సో దట్ ఈస్ దాన్ని ఏమంటామంటే రిక్వెస్ట్ లేదా కమాండ్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట. సో ఇది మనకు కొన్ని రకాల సెంటెన్సెస్ అనమాట. ఇక్కడ మనము కమాండ్ యూజ్ చేయాలి, కమాండబుల్ సెంటెన్సెస్ అండ్ స్టేట్మెంట్ లైక్ వైస్ సెంటెన్సెస్ అండ్ క్వశ్చన్స్ వైస్ సెంటెన్సెస్. ఓకే, ఎక్స్క్లమేషన్ వైస్ సెంటెన్సెస్ ఈ విధంగా మనం రాసుకోవచ్చు. The train left on time, statement. How did you make the kite? Exclamation. How did you start question? Kite. Right. Okay. Then how did you make the kite? This is the question side. How did you? ఏ విధంగా తయారు చేశారు కింద how did you make the kite అని అడిగాడు. ఓకే, ఇది క్వశ్చన్ అమ్మా, ఎందుకంటే మనం క్వశ్చన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి క్వశ్చన్ అవుతుంది. సారీ, ఇది స్టేట్మెంట్, ఇది క్వశ్చన్. గో హోమ్ అండ్ టేక్ రెస్ట్ కమాండ్. అవర్ ఇంగ్లీష్ టీచర్ teaches us interestingly. Yes, statement. Okay, and please get me a cup of tea is the command. Command is nothing but a request.
breakfast. Okay? Okay, right. So these are the 6 or 5 sentences we have discussed. Now, now we are going to discuss about the verb pattern. Verb pattern తీసుకుందాం. Verb pattern ఎట్లా తీసుకున్నాం మరి? Verb pattern category 1 in the verb pattern. ఇప్పుడు మనము verb pattern గురించి తీసుకుందాం. దీంట్లో ఇవన్నీ కూడా కమాండబుల్ కానీ క్వశ్చన్స్ కానీ ఎక్స్క్లమేషన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా verb pattern సంబంధించినవే. సో దెన్ ఇక్కడ మనకు ఈ ప్రాపర్ వర్డ్ ప్యాటర్న్స్ ఎట్లా ఉంటాయో చూద్దాం. ప్యాటర్న్ అంటే మాదిరి అంటే మనకి ఇక్కడ ఒక వర్బ్ ప్యాటర్న్ ఇస్తాడు, ఒక ప్యాటర్న్ ఇస్తాడు అంటే సారీ ఒక సెంటెన్స్ ఇస్తాడు. ఓకే, దే విల్ గివ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ పేపర్. ఓకే, ఇన్ దట్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, ఆన్ దట్ ఎగ్జాంపుల్, ఆన్ దట్ బేస్ ఆఫ్ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్, విత్ దట్ we have to make another 2 or 3 sentences. Like అదే విధంగా మనము దాంతో పాటుగా ఇంకా 2-3 రకాలుగా మనం అంటే 2-3 సెంటెన్సెస్ తయారు చేయాలి. దాని మనకి ఏమి ఇస్తారు చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ మనము సీరియల్ దీన్ని తీసుకుందాం. మనము ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఓకే, లింకింగ్ వర్బ్ బి. ఓకే, బి తీసుకుందాం. ఓకే, లింకింగ్ వర్బ్ బి తీసుకుందాం. సో నెక్స్ట్ దీంట్లో మనకి ఇక్కడ ఏముంటుందంటే సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంటరీ వర్బ్ ఉంటుంది. దీంట్లో మనకి సబ్జెక్ట్ లేదా కాంప్లిమెంటరీ వర్బ్, కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ వర్బ్. మరి కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ వర్బ్ లో ఏముంటుంది అంటే ఈ కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ వర్బ్ లో మనకి దీనిలో నౌన్ కానీ లేకపోతే నౌన్ ఫ్రేజ్ కానీ లేకపోతే ఆబ్జెక్టివ్ కానీ ఉంటుంది అన్నమాట. సో సబ్జెక్ట్ హీ, షీ, ఇట్, ఓకే, అండ్ యు, వి, ఐ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి సబ్జెక్ట్స్ అంటారు. మరి ఐ, వి, యు, హీ, షీ, ఇట్, దే ఇవన్నీ సబ్జెక్ట్స్ అంటారు. మరి లింకింగ్ వర్బ్ ఏమంటారు? లింకింగ్ వర్బ్ బి ఫామ్ లో ఏమంటే మనకు ఆమ్, ఈజ్, ఆర్, వాస్, వర్. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ బి ఫార్మ్స్. మరి ఈ బి ఫార్మ్ వర్బ్స్ తోటి మనము ఒక సెంటెన్స్ తయారు చేసి చూపిస్తాం. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ one sentence. With that sentence you have to make another 2 or 3 sentences. Okay, ఈ సెంటెన్స్ తోటి ఇంకా మీరు 2 లేదా 3 సెంటెన్స్ తయారు చేయాలి. అప్పుడు మనకు 4 మార్క్స్ వస్తాయి. అంటే ఒక 3 తయారు చేయాలి ఖచ్చితంగా. ఓకే, ఒక 2 or 3, రైట్? సో చూడండి, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ లింకింగ్ వర్బ్ బి. సో దిస్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ అనుకోవచ్చు. మనం కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ వర్బ్ లో మనకి ఏముంటుంది మరి? నౌన్ ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో. ఇన్ దిస్ ప్లేస్ ద నౌన్ ఆర్ నౌన్ ఫ్రేజ్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఉండొచ్చు అన్నమాట. ఇన్ దిస్ ప్లేస్ చూద్దాం. ఫస్ట్ మనం సబ్జెక్ట్ తీసుకుందాం. మరి సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి? ఆ పని చేసేవాడు ఎవడు? ఓకే, సబ్జెక్ట్. వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్? ఓకే, వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్? a person who does the work is subject. ఒక పని చేసే ఒక వ్యక్తి చేసే పనిని గురించి తెలియజేసేది సబ్జెక్ట్. మన వ్యక్తి ఎవరు చూద్దాం. సబ్జెక్ట్ కిరణ్. మరి కిరణ్ ఏం చేస్తున్నాడు? కిరణ్ ఈజ్ ఏం చేస్తున్నాడు? ఏ బిజినెస్ మ్యాన్. కిరణ్ ఈజ్ ఏ బిజినెస్ మ్యాన్. ఓకే, బిజినెస్ మ్యాన్ అనుకుందాం. కిరణ్ ఈజ్ ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ అనుకుందాం. బిజినెస్ మ్యాన్ కిరణ్ ఓన్లీ సింగిల్ వర్డ్, రైట్? ఓకే, చూద్దాం. ఇక్కడ మనము కిరణ్ అనేది సబ్జెక్ట్, ఈజ్ అనేది దిస్ ఇస్ లింకింగ్ వర్బ్ బి ఫార్మ్. దిస్ ఇస్ ద
బి ఫార్మ్ ఈజ్. దీంట్లో మనము కిరణ్ తీసుకున్నాం అంటే కిరణ్ ఈజ్ అనుకున్నాం మనం. ఓకే, నాట్ ఏ ఆర్, నాట్ ఆర్, నాట్ వాస్, నాట్ వర్. ఇస్ అ సింగులర్ ఫార్మ్ కాబట్టి. ఓకే, ఒక్కడే కాబట్టి. ఆ బిజినెస్ మ్యాన్, ఓకే, మరి అతను ఏం పని చేస్తున్నాడు? అతను వ్యాపారవేత్త. ఓకే, బిజినెస్ మ్యాన్ అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. ఈ బిజినెస్ మ్యాన్ అనేది ఇస్ ద వర్బ్ ఫ్రేజ్. దేర్ ఇస్ ద బిజినెస్ మ్యాన్ నౌన్ ఫ్రేజ్ అని వస్తుంది మనం. ఓకే, ఎంతో చెప్పాం కదా, నౌన్ ఉండొచ్చు, నౌన్ ఫ్రేజ్ ఉండొచ్చు, ఆబ్జెక్టివ్ ఉండొచ్చు దీంట్లో మనకి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ వర్బ్ అన్నమాట. దిస్ ద కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ వర్బ్ అంటే మనం బిజినెస్ మ్యాన్. ఓకే, అండ్ ఇది ఒకటి ఇట్లా మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాడు. సో సేమ్ ఇదే విధంగా మనకు ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఇంకొకటి తయారు చేయాలి. ఓకే, దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇదే లింకింగ్ కాకుండా ఇంకా వేరే వర్బ్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. దీంట్లో వాస్ కానీ వర్ కానీ వాటివి ఈ లింకింగ్ వర్బ్స్ ని మనం యూజ్ చేసి మళ్ళీ ఇంకా 2 రకాల సెంటెన్సెస్ తయారు చేయొచ్చు అనమాట. సో మనం లింకింగ్ వర్బ్ తీసుకొని తయారు చేయవచ్చు. నెక్స్ట్ తయారు చేయాలి ఇంకోటి దీన్ని చూసి. ఓకే, దే వర్ నాట్ ఏ స్టూడెంట్. They were not students. They were. Okay, not a students. And Raj, ఇక్కడ చూడండి మనము ఏం తీసుకున్నాము? వర్క్ తీసుకున్నాం. వర్క్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ తీసుకుందాం. థర్డ్ వన్, ద డిష్ ఈజ్. ఓకే, సారీ, ద డిష్ ఈజ్. ఓకే, ఈజ్ హాట్. చూడండి, చూసారా? ఓకే, we are able to see that those sentences verb patterns. ఓకే, చూడండి ఈ విధంగా మనకు ఉంటాయన్నమాట. సో we are చూడండి ఇంకోటి కూడా తీసుకోవచ్చు. I am. Fourth one, I am. Okay, I am. ఏంటి ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది? I am a busy person. Ankuraj, busy person. చూడండి, Kiran is a businessman. They were not a students. వాళ్ళు స్టూడెంట్స్ కాదు. ఇక్కడ చూడండి వర్బ్ తీసుకున్నాము. ఓకే, ఇక్కడ ఈస్ తీసుకున్నాను, మళ్ళీ ఇక్కడ ఆమ్ తీసుకున్నాను. I am. ఓకే, I am busy person. చూడండి, I am. నో ప్రాబ్లం, తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ లింకింగ్ వర్బ్ ఆమ్ కదా, తీసుకోవచ్చు కదా, బి ఫార్మ్ కాబట్టి ఆమ్ తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, అట్లా ద డిష్ ఈస్ హాట్. I am busy person. సో విధంగా ఒకదాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇంకా మిగతా 2, 3, 4 విధంగా తయారు చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, వీటిని మనం వర్బ్ ప్యాటర్న్స్ అంటారు. ఆర్, ఈజ్, ఆర్, వాస్, వర్ ఇలాంటి వాటిని ఏం తీసుకున్నా మనకు కరెక్ట్, కానీ సెంటెన్స్ ప్రాపర్ గా ఉండాలి. ఫస్ట్ మనం తయారు చేసిన సెంటెన్స్ ప్రాపర్ గా కరెక్ట్ గా ఉండాలి. సో ద డిష్ ఈజ్ హాట్, అది చాలా వేడిగా ఉందని చెప్పారు. బిజీ పర్సన్. సో ఈ విధంగా మనకు వర్బ్ ప్యాటర్న్స్ ఫస్ట్ స్టేజ్ లో ఈ విధంగా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ లింకింగ్ వర్డ్ తీసుకోవాలి. వాడే అక్కడ వినడం లింకింగ్ వర్డ్ దాంట్లో ఉంటుంది. లింకింగ్ అంటే ఫస్ట్ సెంటెన్స్ వాళ్ళు తయారు చేస్తారు. ఎగ్జామ్ పేపర్ లో మనకి ఫస్ట్ సెంటెన్స్ తయారు చేసే వస్తుంది. మనకు వాళ్ళే సబ్జెక్ట్ ఇస్తుంది, లింకింగ్ వర్డ్ ఇస్తాడు అండ్ కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ వర్బ్ ఇస్తాడు. ఓకే, ఆ కాంప్లిమెంట్ ఒక సెంటెన్స్ తయారు చేసి మనకి ఇస్తాడు ఒకటి ఫస్ట్ది. దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇంకా మీద మనం తయారు చేయాలి. 4 మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్సెస్ ఆ విధంగా 4 or 3, రైట్? అది. సో ఇది 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ మనకి ఇంకా కొన్ని చూద్దాం. మనం ఇంకా కొన్ని రకాల
చూద్దాం వాటిని. Fill in the blanks with suitable words. Fill in the blanks with suitable words. Suitable words from the list given below. ఏంటి మన లిస్ట్? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఒకటి చూద్దాం. ఒక క్వశ్చన్ చూస్తున్నాం మనం. ట్యాప్ వాటర్ ఈస్ హాట్. ట్యాప్ వాటర్ ఈస్ హాట్. హాట్ డాష్. ఓకే, సెకండ్ వన్ ఈస్ the present day the present day dash are intelligence. Okay, third one is the dash is a controversial. ఓకే ఓకే, చూడండి మనకి మనకు 3 వర్డ్స్ ఇచ్చాడు. ఆ 3 వర్డ్స్ ఏంటి అంటే చూద్దాం ఒకసారి మనము. ద ఫిల్మ్, ఓకే, అండ్ చిల్డ్రన్ ఫ్రెష్. ఇది రాదు, కాకపోతే నేను చెప్తున్నాను. ఎగ్జామ్ రాదు, బట్ కాకపోతే ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం అని చెప్పి నేను చెప్తున్నాను. సో చూడండి, fill in the blanks with suitable words from the list given below. suitable words అంటే ఇవి suitable words. మనకు ఈ 3 సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి కదా, ఆ 3 సెంటెన్సెస్ లో మనకి ఏది సూటబుల్ వర్డ్, ఈ సెంటెన్స్ కి సూటబుల్ అయ్యే వర్డ్ ఏంటి దీనిలో మనం చూస్ చేసుకోవాలి. యు హావ్ టు చూస్ ద ప్రాపర్ వర్డ్, యు హావ్ టు చూస్ ద రైట్ వర్డ్. ఓకే, in these words, right? Tap water is hot. Tap water is hot. ఏంటి? Tap water is very. Tap water is hot fresh. Tap water is very fresh. So very తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. వెరీ ఫ్రెష్. ఎట్లా ఉన్నాయి? చాలా ఫ్రెష్ గా ఉన్నాయి అంటారు. ఓకే, సో ఇక్కడ ద ప్రెసెంట్ డే, ఇక్కడ ద ఫిల్మ్ ఉంది, చిల్డ్రన్ ఉంది, ఫ్రెష్ ఉంది. ఫ్రెష్ ఒకటి అయిపోయింది. ఏంటి? ద tap water is very fresh. The present day ఎవరు? ఇంకా మిగిలింది ఏంటి? ఫిల్మ్, చిల్డ్రన్. The present day children are intelligence అట. ఇప్పుడున్నటువంటి పిల్లలు చాలా ఇంటెలిజెన్స్ తో తెలివిపరులు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అనమాట. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ డాష్ ఈస్ కాంట్రవర్షియల్. కాంట్రవర్షియల్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కాంట్రవర్షియల్? కాంట్రవర్సీ అంటాం మనం కదా. కాంట్రవర్సీ, ఇది కాంట్రవర్సీ చాలా, దాన్ని ఏమంటాం మనం తెలుగులో? కాంట్రవర్సీ అంటే దానికి అంటే కాంట్రవర్సీ అంటే అది పబ్లిక్ లో ఎక్కువగా దాని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటారు. ఇది పెద్ద కాంట్రవర్సీ అయిపోయింది, దీని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటారు అని చెప్పి అంటాం కదా. సో ఇట్స్ వెరీ సో మెనీ, అంటే చాలా ఎక్కువ మంది దాని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడనమాట. కాంట్రవర్సీ అయిపోయింది అని చెప్పి. ఓకే, దాని కాంట్రవర్సీ అంటే ఫిల్మ్ ఎక్కువ కాంట్రవర్సీ, అంటే కాంట్రవర్సీ ఎక్కువగా దీని గురించి మాట్లాడుతున్నారు. అసభ్యకరంగా కాంట్రవర్సీ, వేరే విధంగా కాంట్రవర్సీ మీన్స్ దాన్ని అనుకోకుండా, దాన్ని పాజిటివ్ కాకుండా నెగటివ్ గా మాట్లాడడం. దట్ ఈస్ ద నెగటివ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద కాంట్రవర్షియల్. ఓకే, కాంట్రవర్షియల్ అయిపోయిందని అంటాం మనం. ఓకే, అంటే దాని గురించి చాలా మనం పాజిటివ్ మాట్లాడుతున్న అంటే నెగటివ్ మాట్లాడతారు అనమాట. దాన్ని కాంట్రవర్షియల్ అంటాం. కాంట్రవర్షియల్. ద ఫిల్మ్ ఈస్ కాంట్రవర్షియల్. ఓకే, అది. సో విధంగా మనం అంటే ఆ ఫిల్మ్ చాలా కాంట్రవర్షియల్ అయిపోయింది, ఏదో దాని సంథింగ్ నెగటివ్ గా చూడడం అనమాట. దట్ ఈస్ ద కాంట్రవర్సీ. ఓకే,
the film and the children and the fish. These are the sentences. వీటికి మనము చూస్ ద ప్రాపర్ వర్డ్, ఆ ప్రాపర్ వర్డ్ తీసుకొని మనము ఆ సెంటెన్స్ లో ఫిల్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద వర్బ్ ప్యాటర్న్. ఇంకా ఉంది, ఇంకా చాలా మీరే ఉంది. దిస్ ఇస్ ఇట్. ఓకే, సో దిస్ ద వర్బ్ ప్యాటర్న్. నెక్స్ట్ మనము వర్బ్ ప్యాటర్న్ 2 సెకండ్ కేటగిరీ ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాం రేపు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. We will see the next session tomorrow. Thank you very much.